आधारित कमेटी बने। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंग की है। पंजाब हरियाणा ते यूपी सरकार दा कोई भी नुमाइंदा ना होने ते भी सवाल खड़े किए गए ने। स्वामीनाथन दे वांग कागजी कमेटी बन के रह जाएगी। यह कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा ने खदशा जाहिर किया है खेती कानूनां दी वकालत करने वाले कमेटी दे विच शामिल किए गए ने। यह संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है ते कमेटी दे एजेंडे विच MSP ते कानून बनाने का कोई जिक्र नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस गल नूं लैके भी एतराज जाहिर किया है ते संसद दे विच आम आदमी पार्टी भी मुद्दा चुक रही है। राज सभा मैंबर राघव चड्ढा ने कम रोको मता पेश किया है। कमेटी दे विच पंजाब सरकार दे नुमाइंदे नूं शामिल ना करन दा विरोध कर रहे हैं। कमेटी चों बाहर रखना पंजाब दा अपमान है, यह राघव चड्ढा कह रहे हैं। सो दोवें पासों जिहड़ा हैगा सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वलों भी और संयुक्त किसान मोर्चा के वलों भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार की नवीं कमेटी ते कमसान छिड़िया होया है और इस कमसान के विचाले संयुक्त किसान मोर्चा और आम आदमी पार्टी दोवां ने इस कमेटी के जिहड़ा हैगा सवाल खड़े किए ने। सिर्फ MSP ते आधारित कमेटी बने। संयुक्त किसान मोर्चा मंग कर रहा है। केंद्र की कमेटी का एजेंडा की है, भी तुहानूं दस रहे हैं किहड़े मामलों ते सुझाव देगी। प्रभावी ते पारदर्शी MSP किवें होवे, CACP कमीशन नूं होर मजबूत बनाना जिहड़ा हैगा वो किस तरीके मुमकिन होवेगा। इस दे नाल नाल फसली विभिन्नता जिहड़ी हैगी है उस नूं किवें लागू किया जाए, इन्हां मामले ते कमेटी जिहड़ी हैगी वो सुझाव देगी। कुदरती खेती नूं प्रफुल्लित करना यह भी इस कमेटी के एजेंडे विच है। इस दे नाल ही खेतीबाड़ी मार्केटिंग सिस्टम किस तरीके डेवलप किया जाए, यह भी इस कमेटी के एजेंडे विच है। केंद्र सरकार ने जो MSP ते कमेटी गठन की आ, असीं इहो जी कमेटी की मंग नहीं सी करते। असीं चाहुंदे सी भी केवल ते केवल MSP ते आधारित ही कमेटी बने। इन्हां ने बड़ियां चीज़ां नाल जोड़ दित्तियां ते एक लंबी चौड़ी जिहड़ी आ वो कमेटी बना दित्ती गई आ ते 3 नां इन्हां ने कहता भी संयुक्त किसान मोर्चे लई खाली रख दित्ते गए ने ते उहदे विच किन्ने नां होर ने। 3 संयुक्त मोर्चे के लीडर उहदे विच किवें दस सकणगे, उहदे विच की भूमिका निभा सकणगे, एक कमेटी का समा की होऊ ते की टाइम बाउंड होऊगा, किन्ने चिर च काम करू ते कित्थे तक यह जा सकदी है कमेटी, किहड़े अधिकार होणगे, कुछ इहदे विच सानूं नहीं दस्सिया गया। जिहड़ी ये कमेटी है सानूं नहीं लगदा भी MSP ते कोई काम कर सकूगी। ये तो उवें ही जिवें स्वामीनाथन कमेटी बनी सी वो कागजां दे विच रह गई आ। ये कमेटी भी इस तरह का ही काम कर सकूगी। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ नहीं जाना। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ करके दस देवांगे। जैसा हमें शंका थी, कमेटी के एजेंडा में तीनों आइटम डाल दिए गए हैं। हमने तब बार बार कहा था, उस वक्त भी कहा था कि MSP के सवाल पे अलग कमेटी बनाओ, बाकी सवालों पे अलग कमेटी बनाओ। MSP को बाकी चीजों की खिचड़ी बना दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही हुआ, तीनों सवाल इसमें डाले गए हैं। MSP को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, देश में प्राकृतिक खेती कैसे बेहतर की जाए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब गेहूं और चावल को छोड़ के दूसरी फसलें कैसे बनाई जाए। 3 बिल्कुल अलग सवाल हैं। मजे की बात यह है कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो 2 एजेंडा दिए गए हैं इस कमेटी को, उस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी बैठी हुई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी, ये जो एजेंडा है इनका कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में, कि कृषि विज्ञान केंद्र को कैसे बेहतर बनाया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे की जाए, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कैसे किए जाएं, इस पे तो कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी। और तो ये है सरकार की हकीकत। इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि यह कमेटी कितने समय काम करेगी, कितने टाइम के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट लागू करना सरकार के लिए कंपल्सरी होगा कि नहीं, कोई चर्चा नहीं। जिहड़ी रात कमेटी बनाई गई आ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਆਹ ਵਾ ਵੀ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, इस कमेटी में किसान आगुआं नूं शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने धोखा करना उदों तक लड़ांगे जदों तक मोदी को MSP गारंटी कानून नहीं बना लेंदे। पंजाब के किसानां ने 3 काले कानूनां नूं वापस कराउण लई एक लंबी जंग लड़ी।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ। ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 75% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਰ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਊਗੀ, ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੇ ਦੱਸਣ ਜਰਾ, ਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਜੇ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਰਵੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। पिछले दिनों किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती पर बल देने और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार सरकार ने समिति का गठन कर दिया है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है। इस समिति में किसान भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, राज्य सरकारें भी हैं, नीति आयोग भी है और बाकी जो आवश्यक पक्ष होने चाहिए सभी पक्षों को इस समिति में शामिल किया गया है। यह समिति अपना कामकाज प्रारंभ करेगी और कृषि को और उन्नत बनाने के लिए और कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का कैसे सामना करें, उसके लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाएं, इस मामले में सलाह और सुझाव सरकार को देगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आरोप है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिला के जब आंदोलन समाप्त हुआ, आंदोलन के जो नेता थे उनसे जो बात हुई है उसका पालन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा से हम लोगों ने कई बार हमारे अधिकारियों ने चर्चा की कि वो 3 नाम सुझाएं, उन्होंने नाम नहीं दिए, तो आज भी कमेटी में आप देखेंगे कि वो स्थान रिक्त छोड़ा गया है। सरकार की तरफ से पूरी तरह पारदर्शिता है और जो कहा गया है उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सर, उनका आरोप है कि वही लोग हैं जिन्होंने उस कानून को बनाया था, इसके खिलाफ में देश भर में प्रदर्शन हुआ था और मेजॉरिटी ज्यादातर सरकार के वो लोग हैं जो पुराने कृषि बिल के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि जो बात है किसी के मन में, वो जब कमेटी में आए तो कहें, फोरम खुला हुआ है। सर पर एक सवाल, अगर संयुक्त मोर्चा किसान के मेंबर उसमें नहीं शामिल होते हैं, क्या तब भी कमेटी अपना काम करेगी? पिछले दिनों किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती पर बल देने और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार सरकार ने समिति का गठन कर दिया है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है। इस समिति में किसान भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, राज्य सरकारें भी हैं, नीति आयोग भी है और बाकी जो आवश्यक पक्ष होने चाहिए
सभी पक्षों को इस समिति में शामिल किया गया है। यह समिति अपना कामकाज प्रारंभ करेगी और कृषि को और उन्नत बनाने के लिए है कि अशोक जी गहलोत अब प्रदेश को जो संभालने में असक्षम लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह से छूट देना मुझे लगता है कि एक प्रदेश के अंदर वह स्थिति बन गई है कि अब आम आदमी अपना आप को असुरक्षित महसूस करने लग गया है। तो प्रसादी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि ज्यादा काम करना घातक हो गया है उनके लिए, पैसे वाले लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। मैंने कहा ना कि काम और धमकी कि आज प्रदेश के अंदर जिस तरह से एक मंत्री भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और वो इस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अशोक जी गहलोत की सरकार है वो फेल हो चुकी है। वहां पर ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜੇ ਜਾਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ 3 ਨਾਂ ਮੰਗੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। पिछले दिनों किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती पर बल देने और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार सरकार ने समिति का गठन कर दिया है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है। इस समिति में किसान भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, राज्य सरकारें भी हैं, नीति आयोग भी है और बाकी जो आवश्यक पक्ष होने चाहिए सभी पक्षों को इस समिति में शामिल किया गया है। यह समिति अपना कामकाज प्रारंभ करेगी और कृषि को और उन्नत बनाने के लिए और कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का कैसे सामना करें, उसके लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाएं, इस मामले में सलाह और सुझाव सरकार को देगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आरोप है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिला के जब आंदोलन समाप्त हुआ, आंदोलन के जो नेता थे उनसे जो बात हुई है उसका पालन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा से हम लोगों ने कई बार हमारे अधिकारियों ने चर्चा की कि वो 3 नाम सुझाएं, उन्होंने नाम नहीं दिए, तो आज भी कमेटी में आप देखेंगे कि वो स्थान रिक्त छोड़ा गया है सरकार की तरफ से।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। देखो बेनती है भी जिहड़ी कल सरकार ने कमेटी का ऐलान किया जी, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਇਹ ਆ ਵੀ MSP ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MSP ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਖ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਨੇਕਤਾ ਚ ਏਕਤਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਵਗੈਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ? ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸਮਝੋ, 2-3 ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ SKM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ, 3 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਹਿਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। देखो गरेवाल साहब बड़े सत्कारयोग ने, सारी सरकार ते बड़े बड़े माहिर इन्हां दे खेती कानून वाले मसले ते भी बड़ी लंबी विचार चर्चा हुई सी। असीं सरकार नाल बड़े दलीलपूर्ण ढंग नाल, बड़े वाजिब तरीके नाल क्लॉज बनाए, क्लॉज
ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ MSP ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MSP ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ